ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں آج ایکسکلوسیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ ایک بھرپور سیاسی دن تھا، لیکن آج کے اس بھرپور سیاسی دن میں کچھ وضاحتیں بھی آ گئیں۔ مثلاً مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف کے نظریے کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ میاں نواز شریف کا نظریہ ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف نے خود بھی اپنی تحریک عدل کی بھی کچھ وضاحت کر دی۔ معلوم ہوا کہ وہ عدلیہ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، پہلے بھی وہ کہتے رہے، لیکن آج تو انہوں نے مستقبل کا ایک حوالہ دیا اور کہنے لگا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سارا کچھ لاہور میں ہوا، اور لاہور میں ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہوئی۔ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کچھ ڈیڈ لائنز دی ہوئی ہیں، ایک اے پی سی ہونے والی ہے۔ آج تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اے پی سی پر ہی ڈال دیا کہ اے پی سی جو فیصلہ کرے گی، اور کیا فیصلہ کرے گی، کیا قانونی جنگ کا اے پی سی فیصلہ کرے گی یا پھر سڑکوں پر آنے کا۔ ہم اسی حوالے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جان اچکزئی صاحب، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، سینئر پولیٹیشن ہیں، بہت بار آپ نے پارلیمنٹ کی بہار دیکھی۔ مجھے کوئٹہ سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب نے، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی۔ یہ آج جو کچھ ہوا، وضاحتیں آ گئیں، یہی ہمارے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ ہے جو میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے سامنے میاں صاحب کا بیانیہ آج بہت واضح ہو گیا۔ ماضی کے انہوں نے جو واقعات ہوئے تھے ہمارے نظام عدل کے حوالے سے ان کو ریپیٹ کیا۔ انہوں نے تکرار کی، انہوں نے کہا کہ کسی کے لیے 50 سال کا حساب، کسی کے لیے صرف 5 سال کا حساب۔ جی بالکل، ہمارا جو لیگل آرڈر ہے جس کے دو رخی ہمیں سامنے آ گئی، آج دو بڑے ججمنٹ جو ابھی ریسنٹلی دو بینچز نے کیے ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ یہ بھی اسی طرح متنازع بنے جس طرح ماضی میں جوڈیشل مرڈر کے نام سے جسٹس نسیم حسن شاہ نے ریگریٹ کیا تھا، جب کینگرو کورٹس کا اصطلاح ہوا، پیپلز پارٹی نے جب وکٹم بنی، اور جب پی سی او ججز نے حلف اٹھایا، ماشاء اللہ ان کو سیکنڈ کیا۔ تو یہ ہمارا ایک تاریخی سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ایک منتخب وزیر اعظم جو 109 ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آتا ہے، اسے اس طرح ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈسکوالیفائی کرنا یہ یقیناً انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ کاش نواز شریف صاحب ایک کرمنل لٹیگیشن کے ذریعے کرپشن کے چارجز ثابت ہو کے انہیں نکالا جاتا تو آج وہ نواز شریف آج وکٹم نہیں ہوتے، آج انہیں یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہمارا نظام دو رخی ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے عوام کے سامنے اس میں اصلاحات کے لیے بیانیہ دینا۔ اسی نقطے پر رہیے، آپ کے شہر لاہور میں یہ ساری باتیں ہوئی، تحریک عدل کے کچھ خد و خال تو آپ کے سامنے نظر آ گئے ہوں گے کہ عدلیہ کے بارے میں جو کچھ آج کہا گیا، جان اچکزئی صاحب نے اور وضاحت کر دی، یہی تحریک عدل آنے والی ہے۔ پراچا صاحب، مجھے تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں آج کی تقریر میاں صاحب کی تقریر اتنی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، جن چیزوں سے انکار کرتے رہے مریم نواز، انکار کرتی رہی میاں صاحب، انکار کرتے رہے، اور جس بات کا ایک دن پہلے اعلان کیا وہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ شہباز شریف کو بس صرف انہوں نے برائے نام اعلان کیا ہے، وزیر اعظم نامزدگی کر دی ہے، لیکن وہ دل سے نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں بھی، کسی عمر کے حصے میں بھی شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ اگر اقتدار رہے گا تو ان کے اپنی فیملی کے اندر رہے گا، مریم کے پاس آئے گا، اور شہباز شریف کے پاس، حمزہ شہباز شریف کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ دو بیانیے مختلف ہو گئے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا پراچا صاحب آج کل بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعریف کرتے ہیں فوج پاکستان کی، اداروں سے ٹکراؤ نہیں لیتے، فوجیوں کی قربانیوں کی، ان کی شہادتوں کی، اور تعریفیں کرتے ہیں وہ عدلیہ کی، ان حدیبیہ پیپر پہ جو فیصلہ آیا خوش آئند قرار دیتے ہیں اس کو، اور ان کی سابقہ تاریخ کی،
اور آئندہ ان کی جو ہے وہ کارکردگی کی. تو میں سمجھتا ہوں ادھر جو ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز نے آج اداروں کو دشمن قرار دے دیا. انہوں نے کہہ دیا اپنی تقریر کے اندر کہ میاں صاحب یہ آپ کی فورس ہے, یہ جو سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں, یہ آپ کی فورس ہے اور دشمن ان سے ڈرتا ہے. اور دشمن کون ہے وہ بھی وضاحت کر دی. لفظ دشمن کا ہی استعمال ہوا, میں بھی سن رہا جو ان کو مخالفین نہیں کہا, دشمن جو ان کو مخالفین نہیں کہا, دشمن کا, جو ان کو اٹھا لیتے ہیں, ان کے اوپر چھاپے مارتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور یعنی کہ انہوں نے پراچا صاحب آج یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ وہی نیریٹیو ہے جو ڈان لیگ کا نیریٹیو تھا, جو وہ نیریٹیو تھا جو اس ملک کو, اس ملک کے اداروں کو جو گالیاں نکالتے تھے یہ ہم ہی تھے, اور ہم ہی تھے جو دین کی مخالفت کرتے تھے, جو پاکستان کے نظریے کی مخالفت کرتے تھے, یہ ہم ہی تھے اور ہم ہی چلا رہے تھے. اسی نقطے پر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ آج لاڈلا کی باتیں ہوئی, ایک صاحب نے کہا کہ وہ لاڈلا ہے, دوسرے نے کہا وہ لاڈلا ہے. یعنی میاں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ عمران خان عدالت کا لاڈلا ہے, پھر جب عمران خان صاحب بولے تو وہ کہہ رہے تھے وہ لاڈلا ہوتا تھا. یہ آپ کی نظر میں دونوں لاڈلے ہیں یا آپ کے لاڈلے کی ڈیفینیشن اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو پراچا صاحب میں 1 منٹ آپ کا لوں گا اضافی بات. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کل 27 دسمبر ہے. مجھے تو خوشی ہوتی کہ اگر آپ کا پروگرام آج اس پہ ہوتا, شہادت پہ, تو شاید بہتر ہوتا اور آپ بھی حق ادا کر دیتے. لیکن بہرحال کیونکہ آپ کی اپنے آپ کے ادارے کی بھی مجبوری ہوگی, لیکن میں آپ کے اس پروگرام سے یہ فائدہ آج 26 ہے, کل 27. جی ہاں, وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ کل 27 ہے نا, آج تو نہیں ہے. میں نے کہا پروگرام شروعات ہو گئی ہے تو اس لیے بہرحال میری سوچ تھی تو ہم پہلے تو اس حوالے سے میں نے یہ بات کرنی تھی. جی. اب آپ کا جہاں تک کنسرن سوال ہے, دیکھیں میں آج میاں نواز شریف صاحب کی پوری باتوں کو اور محترمہ کی باتوں کو انتہائی مایوس کن اور نامکمل تقریر سمجھ رہا ہوں. مایوس کن اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ آج کی پوری اسپیچ میں سمجھ چکے ہیں کہ ان کا اگلا فیچر پاکستان میں رولنگ کلاس کی حیثیت سے, ایز اے پرائم منسٹر کی حیثیت سے, یا ایز اے کسی اور بھی ذمہ داری کی حیثیت سے شاید وہ چیپٹر پورے شریف خاندان کا آج مجھے وہ کلوز ہوتا ہوا نظر آ گیا. دوسری بات مکمل اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر وہاں جہاں یہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں, اگر انصاف کی بات بھی ہو رہی تھی, اگر مکمل تب ہوتی تو یہ ذکر بھی کر دیتے کہ یہاں 14 قتل ہوئے بے گناہ لوگوں کے, ان کے انصاف کے لیے بھی نواز شریف خود نکلے گا. یہ بھی اگر کہہ دیتا, محترمہ یہ کہہ دیتی کہ اگر ان کے لیے میں خود نکلوں گی 14 قتل 100 جو ہے زخمی لوگوں کے لیے, تو شاید یہ بات مکمل ہوتی ہے. اگر بات مکمل اس طرح بھی ہوتی ہے, اگر وہ یہ بھی آج کہہ دیتے کہ سپریم کورٹ پہ حملے ہم نے کرائے اور 10 سال کی معافی لے کر کے ہم باہر ملک سے چلے گئے, ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدہ ہم نے کیا اور 10 سال جھوٹ بولا, شاید یہ بات بھی ہو جاتی تو بات مکمل ہو جاتی. یہ بھی بات ہوتی کہ جہاں انہوں نے ڈان لیز کی بات کی تو یہ بھی کہہ دیتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کالے کوٹ پہن کر کے ہم بھی عدالتوں میں گئے پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف. یہ بھی کہہ دیتے کہ گجرانوالا میں ہمارے 3 ورکر جو ہے بے گناہ شہید ہوئے تھے, تو وہ ان کا بھی انصاف اور عدالت میں خود جاؤں گی. تو شاید باتوں میں وزن ہوتا اور میں بھی سمجھتا کہ آج انتہائی ذمہ داری سے باتیں کی گئی ہیں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ تاریخ کو آدھا سچ اور آدھے سے بھی زیادہ جھوٹ جو ہے کا ایک پلندہ تھا. جہاں تک آپ نے کہا لاڈلوں کی بات, ہمارے لیے تو دونوں لاڈلے ایک ہی معنی رکھتے ہیں, چاہے وہ لاڈلا جس کو عمران خان صاحب سمجھتا ہے, چاہے وہ لاڈلا جس کو میاں نواز شریف صاحب سمجھتا ہے. ہمارے لیے تو دونوں لاڈلے ہیں اور ہمارے حساب سے تو دونوں کے ساتھ اسی طرح لاڈلے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے تو وہ اس کا اپنا انداز ہے,
अगर मियां नवाज शरीफ साहब का और उसकी फैमिली का एहतसाब नहीं हो तो रहा है, पार्टली तो डॉक्टर साहब फिर मियां नवाज शरीफ भी पार्टली आज यही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ पार्टियों के लिए मुख्तलिफ है। अल्टीमेटली तो आप भी उसी बात पे आ गए। बहरहाल इसी नुक्ते पर रहिएगा। अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं वो आज की होने वाली मुलाकातें और तकारीर हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ जब कहते हैं वो नजरियाती आदमी हैं तो नजरिए का मतलब ये है कि जमहूरियत में मिलावट नहीं होनी चाहिए। 20 करोड़ आवाम का फैसला 2 या 4 या 5 लोग उसको रद्द नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो मियां साहब ने आज एक बार फिर बहुत ज्यादा मायूस किया कि वो आज भी अपनी जात के, अपनी नफ्स के गुलाम हैं और बावजूद इसके कि इस मुल्क ने उनको 3 बार वजीर आजम बनाया, अपने आप के लिए और अपने आप को बचाने के लिए आज वो हर उस चीज के दरपे हैं जिन्होंने उनको इज्जत दी है, चाहे वो ये जमहूरियत हो, चाहे वो इस मुल्क के इदारे हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, फौज हो या जो भी पाकिस्तान की बुनियादें हैं। उनको इस वक्त गरज सिर्फ ये है, चाहे पाकिस्तान के इदारों का जो है उसकी तबाही हो, चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत का जो है उसका कुछ तो खून करना पड़े, किसी भी सूरत में अपने आप को एक एनआरओ दिलाया जाए, अपने आप को बचाया जाए और दोबारा पॉलिटिक्स में इन किया जाए, चाहे इसकी कीमत पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत ही क्यों ना हो। बाकी आपने एक और नाम लिया, कौन है ये खातून कौन है? ये कोई पॉलिटिशियन है, कोई एमएनए है? कौन है ये? मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन एक मीनिंग रखता है, लेकिन अचकज़ई साहब से पूछ लेते हैं ये कौन है? खातून वही है जिसके बारे में खान साहब को फोबिया हो गया है, जो पहले दिन से उनका नाम लेते हैं कि मरियम नवाज ने ये किया, वो किया, उन्होंने डॉन ली करवाया, उन्होंने पता नहीं किसके खिलाफ बगावत का ऐलान किया। और खान साहब आज भी उन्हीं सियासतदान के बाप और बेटी के बारे में लाहौर में कह रहे थे जो कहते हैं कि वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। अगर नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन चुके तो आज क्यों टॉक शोज पे हो रहे हैं? क्यों खान साहब को कादरी साहब का फिर खंदा चाहिए जीटी रोड के लिए, पीपल्स पार्टी को कादरी साहब का खंदा चाहिए जीटी रोड के लिए? तो इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के आवाम ने उन्हें तारीख बनाना है और पाकिस्तान के आवाम ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैसला उसका अनडू किया, इलेक्शन में फिर वो माजी का हिस्सा या फ्यूचर का हिस्सा। मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज मुल्क में होने वाली ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और एक्टिविटीज़ के हवाले से। आगा साहब, नेसेसरली फिर आपके शहर की बात करूंगा। ये सोशल मीडिया का कन्वेंशन था, जो नाजेबा किस्म की बातें होती हैं वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए आ जाया करते हैं। फॉर्मल मीडिया तो फिर भी कुछ रेस्ट्रेंट शो करता है। आज जिस तरह से यंगस्टर थे, जिस तरह वो इंथ्यूजिज्म का मुजाहरा कर रहे थे, इट मीन सोशल मीडिया को और थपकी मिल गई। फिर नहीं, ये बड़ा बामकसद। कभी आपने सोशल मीडिया का कन्वेंशन देखा है? किसी और पार्टी का देखा है? किसी इसलिए आपके सामने साहब रेज किया है प्राइज साहब, आपको बता दो, ये बड़ा बामकसद कन्वेंशन था। इसके अंदर मेन स्ट्रीम नून लीगी नहीं थे। यहाँ पे चंद ख्वातीन बैठी हुई थी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप में नहीं है। बिल्कुल देखें, मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगा जो इबहाम पे, हकायक पे। ये मैसेज देने के लिए कन्वेंशन किया गया। एक मैसेज तो उन्होंने ये दे दिया कि ये मैंने एम खेला है शहबाज शरीफ के साथ, इसको सीरियस ना लेना। तो आप वैसे सीरियस लेते हैं, आपकी पार्टी सीरियस लेती है? हमें तो पहले प्राइज साहब, मैं तो इस बात को 97 से जानता हूं कि ये शहबाज शरीफ को कतई तौर पे वजीर आजम नहीं बनाएंगे, ये उसको ताकत में नहीं आने देंगे। वजह क्या है? आप तो साथी भी थे ना 90s में उनके। उसकी वजह यह कि शहबाज शरीफ खुद इसके खिलाफ साजिश करता रहा। मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करते रहे। वो साजिश के अंदर ये और चौधरी निसार जनरल परवेज मुशर्रफ को इस बात पे एग्री करके कि नवाज शरीफ को हटा देते हैं और मैं वजीर आजम आ जाता हूँ
آپ کا سارا تنازع بھی ختم ہو جائے گا اور وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کے وہ چودھری نثار صاحب ہو جائیں گے. کی بات ہے. ہاں وہ پرویز مشرف کو جاتی عمرہ لے گئے. وہ تو میاں شریف صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بڑے وائز آدمی تھے. انہوں نے جب ماحول کو دیکھا تو انہوں نے سب کو بیٹا بنا لیا. جنرل مشرف کو بھی بیٹا بنا لیا, درمیان میں قرآن پاک رکھ دیا, قرآن پاک کے اوپر حلف دلوا دیے. جب حلف ہو گیا تو انہوں نے بات شروع کی. تو انہوں نے کہا جب آپ سارے بھائی بھائی بن گئے ہو تو سب سے بڑے بھائی جنرل پرویز مشرف, اس سے چھوٹے نواز شریف, اس سے چھوٹے شہباز شریف, اس سے چھوٹا عباس شریف. اب رولا کس بات کا رہ گیا؟ اب جو بڑا بھائی کہے گا وہ ہوگا, اور وہ پھر نہیں ہونا تھا, نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر وائلیٹ کیا میاں نواز شریف نے. تو میاں نواز شریف کا ہمیشہ سے بیانیہ یہ رہا ہے کہ اداروں کے ساتھ تصادم کرنا ہے, اور تصادم کے اندر جو کھلبلی معاشی ہے اس میں سے جو لوٹا ہوا مال جو ہے وہ سمیٹ کے بیرون ملک لے جانا ہے اور مظلوم بننا ہے, پھر واپس آنا ہے, مظلومیت کا رونا رو کے اقتدار میں پھر آنا ہے, پھر لوٹ مار کرنی ہے. تو یہ اب اس حد تک معاملہ پہنچ گیا ہوا ہے, اور اس کو پتہ ہے چونکہ کہ شہباز شریف اس کو دشمن سمجھتا ہے, اور میاں نواز شریف کی فیملی اور خود میاں نواز شریف صاحب اس کو دشمن سمجھتے ہیں. اب یہ گیمنگ ہو رہی ہے آپس میں, گھر کے اندر ہو رہی ہے گیم, آپس کی گیم ہے, آپس کی گیم ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ تصادم کی طرف بھی جانا چاہتا ہے. وہ جو آج سارا بیان کیا ہے میاں صاحب کی اسٹریٹجی آپ بتا رہے ہیں, اداروں کو, فوج کو بھی دشمن قرار دے دیا, عدلیہ کو بھی دشمن قرار دی. دشمن کا ہے نا انہوں نے, جی دشمن کا لفظ استعمال, دشمن ہے جو مخالفین نہیں کہا, دشمن کا. ہاں, اور ہمارا نیریٹو وہ ہے جو وہ تھا جو ڈان لیگ کے ادھر ہی رکیے گا, تسلیم کر لیا. علی محمد خان صاحب, سوشل میڈیا آپ کی پارٹی بھی بڑا یوز کرتی ہے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب تحریک عدل چلے گی. آپ ویسے سارا دن سنتے بھی رہے ہوں گے, سوشل میڈیا کا کنونشن تھا, آغا صاحب درست فرما رہے ہیں کہ وہاں وہ ادروائز جو پولیٹیکل فیسز ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آئی, یہ سوشل میڈیا والے بیٹھے تھے. تو پھر ساری شے اب سوشل میڈیا پہ ڈائیورٹ ہوگی, وہ تو بڑا ڈینجرس ٹرینڈ بنے گا. پھر پراچا صاحب, سردی کی ان شاموں میں آپ اچھا نہیں کر رہے ان کے ساتھ, آپ ان کے زخموں پہ چن چن کے نمک لگا رہے ہیں. میں کیوں نہیں اچھا کر رہا, میں تو آپ کی اپینین جان رہا ہوں. وہ تحریک عدل جس نے پاکستان کے عدل کے ایوانوں میں کھلبلی مچانی تھی, جس نے عدل کے ایوانوں کو کہ پرخچ خدا نخواستہ معاذ اللہ اڑا دینے تھے, وہ بند ہو گئی ہے ماچس کی ڈبیا میں, وہ بند ہو گئی ہے ماچس کی ڈبیا میں. اور ایک اور چیز, یہ بات ویسے انہوں نے صحیح کی ہے, پتہ ہے کیا, دشمن کا لفظ انہوں نے صحیح استعمال کیا ہے. اب میں بتاؤں کس طرح. ہر مجرم کے لیے اور ہر چور کے لیے عدالت جو ہے وہ دشمن ہوتی ہے. ہر جو آدمی جو ملک لوٹتا ہے اس کے لیے کوتوال, تھانے دار, جج اور پولیس دشمن ہوتی ہے. آپ کسی اپنے گلی محلے کی کسی چور سے پوچھ لیں, وہ اس کا دشمن پولیس والا ہوتا ہے, قانون اس کا دشمن ہوتا ہے. یہ تو بہت پرانی کھیل ہے, بہت پرانی ریت ہے, چور اور پولیس کی کہانی. تو ہر چور کے لیے پولیس دشمن ہے, اس میں کون سی اس نے انوکھی بات کی ہے آپ جس پہ پریشان ہو رہے ہیں. اور ایک اور چیز, بی بی صاحبہ, اس ملک میں ایک نظریہ ہے, اور وہ ہے نظریہ پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی نظریہ نواز شریف اور نظریہ پلاٹ امکان نہیں ہے. اور ایک اور چیز, میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کون ہے یہ. میرے لیے عزت و تکریم کے لحاظ سے, چونکہ خاتون ہے, میری بہن ہے, بہت قابل احترام, لیکن سیاسی ورکر کے اعتبار سے یہ سامنے بیٹھا جان چکزئی مجھے زیادہ محترم اس لیے کہ یہ سیلف میڈ آدمی ہے. ان کی تو پہچان والد ہے. پہلے ذرا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی طرح تھوڑا ورک کر کے تو دکھائے نا, اور اس کا بھی ہمیں جواب دیں. وہ جو مشیل اوباما کے 70 ارب ڈالر تھے یا پتہ نہیں کتنے تھے, وہ کدھر لگ گئے, ذرا کوئی اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ میں کوئی رسپونڈ کروں؟ نہیں, میں ڈاکٹر صاحب کی اپینین لے لوں. ڈاکٹر صاحب, یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ کی طرف آؤں گا اگلے سیگمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو سوشل میڈیا نے ہی ٹارگٹ کیا, پرسیپشن بنائی, جس میں پرسیپشن بڑی بری بنی. کاف لیگ اور آپ کی کوalition گورنمنٹ تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں, آج تو ٹوٹل سوشل میڈیا آیا ہوا تھا, تو اب تحریک عدل اسی سوشل میڈیا پہ چلے گی کیا؟ میڈیا
का जो ताल्लुक होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी हमदर्दी हो, जो भी हो, या इसके अलावा, लेकिन एक चीज ज़हन में जरूर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई भी ऐसी मीडिया कैंपेन जो मुल्क की मामलात या मुल्क के हवाले से खुदा न खास्ता तकलीफ दे हो, नुकसानकार हो, तो उसका मकसद है कि फिर हम अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क की नेक नामी के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के लिए बदनामी के लिए तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भलाई, उसकी बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। तमाम तर मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका मकसद पहली और बुनियादी तरजीह यही होनी चाहिए कि मुल्क की मफादात को। देखिए ना डॉक्टर साहब, जो है वो अपनी परसेप्शन में अपने हिसाब से वो पॉजिटिव काम कर रहा है। आगे मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह सोशल मीडिया को आप एक वेपन के तौर पे किसी मखसूस इदारे के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, करना चाहते हो, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये मुल्क की मफादात के खिलाफ है, ये हम मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेना है, इधर ही रुकिएगा। डॉक्टर साहब ब्रेक लेना है, शार्प ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जान अचकज़ई साहब के पास खासा मटेरियल आ गया है, वो जवाब देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज स्पेशल आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। जान अचकज़ई साहब, सोशल मीडिया के कन्वेंशन और सोशल मीडिया के यूज़ के हवाले से आपने दीगर पार्टियों की ओपिनियन तो सुनी, एतराज़ात भी आए, आप कहना भी कुछ चाह रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया में हमारी यूथ थी, यूथ का मतलब 50 साल नहीं है, 40 साल नहीं है, जो हमारे 20 और 30 साल के दरमियान जो जवान है वो होंगे, तो मेन स्ट्रीम लीडरशिप वहाँ पे क्या करेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं हैरान हूँ कि लोग क्यों परेशान हैं। सोशल मीडिया टीम, ये तो PTI के गाली गलोच ब्रिगेड सबको याद है जब इन्होंने सोशल मीडिया टीम बनाई थी, पीपल्स पार्टी ने भी बनाई है, बाकी पार्टियों ने भी बनाई है, और इसके बावजूद भी इस मीडिया टीम के होने से आपको मालूम है कि गद्दार वतन नवाज शरीफ को कहा गया, राका एजेंट उन्हें सोशल मीडिया ने करार दिया। पीपल्स पार्टी कौन सी टीम है जो गालियां देती है? नहीं, पीपल्स पार्टी के लोग गालियां नहीं देते। मैंने PTI की बात की, PTI की ब्रिगेड जो गालियों वाली, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि ये राका एजेंट लगाया था कि ये खुदा न खास्ता इनके ईमान में शक है, तो ये इनकी मीडिया टीम का किरदार ये है। लेकिन हमारी मीडिया टीम ने गाली नहीं दी। रही है भाई इदारों से टकराव, देखिए हम में से कोई तर्जुमान ना बने इदारों का, इदारों के अपने इदारे हैं, अगर कोई भी ऐसा डायरेक्ट अटैक हुआ है तो ISPR कल वजाहत आएगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है वो वजाहत देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पे तनकीद मियां नवाज शरीफ साहब का हक है। ये तजाद पिन पॉइंट करना कि मुशर्रफ साहब यहाँ पे 60 जजेस को जेल में डाल के आज भी दंडाते फिर रहे, और हम पार्ट ऑफ मीडिया जिसको शर्म आनी चाहिए, उन्हें हीरो के तौर पे उनकी इंटरव्यू भी करते हैं मफरूज शख्सियत की, और किसी को यह नजर नहीं आता कि यहाँ पे जो है निजाम आदल जो है दोनों आंखें खुली रह के इस शख्स के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी हुकूमत की कंटेंशन होती तो पैमरा के जरिए पाबंदी लगवा देते हैं। अच्छा नहीं देखे ना, बाकी तो पाबंदी लगती है, हुकूमत की चैनल बंद भी हो जाते हैं। लेकिन वो पैमरा की कमजोरी है, मैं हैरान हूँ। लेकिन 4000 केसेस आज भी स्टे ऑर्डर के जरिए चल रहे हैं। मुझे फिनिश करने दें, 1 मिनट इंटरप्रेट दें। आपने जो है बाकी पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका दिया। हर पार्टी का अपना पर्सपेक्टिव है, नहीं प्रोपेगेंडा नहीं आप कह सकते कि मैं उनको मौका दे रहा हूं। नहीं, मैं हर एक अपना 8 मिनट गवर्नमेंट के खिलाफ गया तो 2 मिनट मेरा हक है। और रही ये बात कि हमारे मुखालिफिन इस वक्त, मैं ये अर्ज करूं कि नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब, इससे पहले कि वो उनके भाई हैं, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक अच्छे लीडर है, पंजाब स्पीड टर्की में, चाइना में मशहूर है। अब अगर उनको वो नॉमिनेट नहीं करते तो क्या परवेज इलाही साहब को करते? मेरे ख्याल में तो वो भी किया था, लेकिन उसके बाद मुकर गए। अच्छा, ये भी हम कहते हैं असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, पंजाब भी 6 महीने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। कौन? नवाज शरीफ साहब करना होता तो कर देते। चले आगे बढ़ते हैं। पर PML नून का सरबराह नवाज शरीफ साहब, PML नून क्यों का सरबराह जो है उनको नॉमिनेट करे, ये तो मजाक है। चले आगे। अच्छा, अब आगे बढ़िए। आखिर में मैं ये कहूंगा कि नजरिया नवाज शरीफ जो है वो ये है कि हमने पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है,
सही मायनों में रिस्टोर करनी है, वोट का तकद्दुस मरियम बीबी ने कह दिया, ठीक है, ये सारी बातें लिहाजा ये नजरिया है, आगे पाकिस्तान के आवाम के सामने बयानिया है, जो चैलेंजेस हैं आपकी हुकूमत के लिए। आखिरी जुमला, पाकिस्तान के आवाम के सामने मुहिम आगाही के तौर पे हम ये रख रहे हैं बयानिया, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और अवाम ने आइंदा इलेक्शन में हमें मैंडेट दे के हमारा जो विजन है इस्लाहात का, चाहे वो लीगल ऑर्डर हो इस मुल्क में, चाहे वो दूसरे ये हम करेंगे, ये हमारा नैरेटिव और बयानिया है। ये तो लंबी बात कर रहे हैं, अभी इमीडिएट जो बात है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से सारी जमातें, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं इसलिए आपकी राय चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब आज फरमा रहे थे कि एपीसी होगी, उसमें फैसला होगा कि सड़कों पे आते हैं, तहरीक चलाते हैं या कानूनी रास्ता अपनाते हैं। ये कानूनी रास्ता पहले तो डॉक्टर साहब नहीं कहते थे, आज मुझे अजीब सा लगा, आप कैसा फील कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो पहले भी उन्होंने किया था वो कानूनी रास्ता ही था। जो पीसफुल असम्बली होती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। जी बिल्कुल सही है। तो अब ये है कि तब्दीली सिर्फ ये है कि पहले उन्होंने अपना फैसला कर लिया था, फिर लोगों को कहा कि ये फैसले हम ऐसे चलेंगे। अब यह है कि मशावरत के साथ फैसले करने का अंदिया दिया है। लेकिन आज बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जो हुई है उनको ये हुई है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों उनके साथ चलने के लिए इत्तफाक राय से बैठ के जो फैसला होगा दोनों चलेंगे। क्योंकि इमरान खान जिसको सबसे बड़ा एतराज़ था उसने आज ये कह दिया कि ये कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है, ये तो हम तरीके इंसाफ है और ये इंसाफ के लिए जद्दोजहद जो करनी है कादरी साहब ने, हम उनके साथ होंगे। और पीपल पार्टी भी अगर होगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई जमात भी होगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके बाद तहरीक जो है वो चलेगी और चलेगी। फिर ये दूसरी बात यह है कि इन्होंने भी 30 तारीख को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी है और 31 को अनाउंस करना है। तो दूसरी अनाउंसमेंट आ चुकी है 31 तारीख की खत्म नबूवत वालों की। खत्म नबूवत वाले भी 31 तारीख को आइंदा का मियां नवाज शरीफ ने भी 31 को एक सरगोदा में जलसा करना है। 31 को मियां नवाज शरीफ साहब जलसी करेंगे और वो अब जलसी रह गई है क्योंकि अब लोग तो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका सबूत आज मिल गया। अगर उनके साथ उनकी पार्टी होती तो आज इस ये जो नैरेटिव आज उन्होंने बिल्ड किया है ये पुराना नैरेटिव है। ये अफवाज पाकिस्तान को नीचा दिखाने वाला, अदलिया को नीचा दिखाने वाला, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अदारों को नीचे दिखाने वाला सब आगे ये अली मोहम्मद खान साहब को ये आगे लेके चलना चाहते हैं। अब इनके साथ कोई नहीं होगा, अली मोहम्मद खान साहब भी नहीं होंगे। जब से अभी डॉक्टर साहब तशरीफ लाए पाकिस्तान में, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, कम अज कम परसेप्शन की हद तक तो आप एग्री करेंगे यही था कि शायद अब ये सड़कों पे आने की प्लानिंग हो रही है। आपकी पार्टी भी पहले थोड़ी रिलेक्टेंट थी, आसिफ अली जरदारी साहब तो उनको ब्लैंक चेक दे के आए थे और कहा था, मुझे याद है कि अगर डॉक्टर साहब हुक्म करेंगे तो हम इनके साथ होंगे। इमरान खान साहब को कुछ रिजर्वेशन थी, वो अभी पिछले हफ्ते कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी के होते हुए हम कैसे पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आगा साहब कह रहे हैं कि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई, इमरान खान ने कहा कि हाँ पीपल्स पार्टी भी बैठे, हम भी बैठेंगे। तो क्या मामला फिर तय हो गए पीपल्स पार्टी के साथ? हम राजा साहब थोड़ी सी अपनी तस्हीह कर लें। आपके पाकिस्तान की सियासत को कवर करते हुए बड़े माह साल आपको गुजर गए हैं। ये जिन साहब का आपने नाम लिया ना, जरदारी साहब जिनका नाम है ना, वो किसी को वो सब कुछ देते हैं, ब्लैंक चेक नहीं देते। अच्छा ऐसा है? चले आपने तो तमीज बांधी, मैंने कहा पता नहीं मेरे ऊपर क्या आप मुर्दे इल्जाम मुझे ठहराना चाह रहे हैं। बहरहाल चले, जो उन्होंने पब्लिकली बात की थी मैंने तो आपके सामने रिपीट कर दी। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब हुक्म करेंगे तो हम बिल्कुल सड़कों पे होंगे। अच्छा ऐसा है कि ये जो मॉडल टाउन का इशू है ना, ये बेसिकली राजा साहब आपको भी पता है और जितने ऑनरेबल पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है कि सियासत से कतई नजर पाकिस्तानी शहीद हुए, मारे गए, उनके घर उसी तरह हैं। कुछ बच्चे ऐसे, वो बच्ची का आपको याद है जो कहती थी कि मेरी अम्मा जी को, मेरी माँ जी को, अम्मी को क्यों मारा गया, याद है आपको? वो किसी मोजम्बिक में नहीं थी, ना कोई बर्मा था, वो ना कोई मकबूजा कश्मीर थी, वो हमारा अपना दाता की नगरी थी।
हजरत अली हजबरी रहमहुल्लाह की नगरी लाहौर में हुआ है सारा, ये कहीं नहीं हुआ, और अभी 2-3 साल पहले हुआ है, तो ये कोई 50 साल पहले की भी बात नहीं है। उस पे जो कादरी साहब ने कॉल दी है, कौन है पाकिस्तानी जो उनके पास नहीं जाएगा? हम भी गए हैं, पीपल्स पार्टी भी गई है। अगर किसी इलाके में कातिल हो और सब मिलके कहें कि कातिल को पकड़ना है, तो कातिल को पकड़ने के लिए तो सब इकट्ठे होते हैं, ये तो कातिलों को पकड़ना है। जो मैंने सवाल किया अली खान साहब, जो मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की, आपको मेरा सवाल तो समझ आ गया, अगर उसका जवाब भी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सर जवाब उसका सिंपल और सादा ये है कि कोई साजिश नहीं है, ये जो शहादतें हुई हैं उसके एहतसाब के लिए सब जा रहे हैं। जहां तक सड़कों की बात है, अगर आपको कल को ये कहे कि मछली पानी में तैर रही है तो आप हैरान नहीं होंगे। इस वक्त सवाए पीटीआई की कोई जमात मुझे बता दे जिसके पास स्ट्रीट पावर हो, हम सड़कों पे नहीं जाएंगे। जाएगा ये मियां नवाज शरीफ साहब सड़कों पे जाएंगे? वो तो माचिस के डिबिया में तूफान लाएंगे। अब वो तो अब माचिस के डिबिया से जो है चलो इधर ही रुकिएगा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आसिफ अली जरदारी साहब, आपके कायद मिले जाकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी से, कहा कि आप जो हुक्म करेंगे हम मानेंगे। इमरान खान साहब गए, इन्होंने कहा जो आप हुक्म करेंगे हम मानेंगे। तो ये सारी शोल्डर्स डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के इस्तेमाल होंगे। बड़ी पार्टीज तो कुछ इनिशिएटिव खुद भी लिया करती हैं। तो अभी बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई आपको? साहब के साथ देखिए, यहाँ पे मसला सियासी नहीं है। अली मोहम्मद साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। यहाँ इंसानियत का मसला, यहाँ पे इंसानियत का कत्ले आम हुआ है। यहाँ पे एक जुल्म और बर्बरियत की जो है दास्तान लिखी गई थी। इसमें अगर हम सारे मिल करके पाकिस्तान की जितनी भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे उनका अपना विरोधी ऑफिस, लेकिन इस पॉइंट पे सब मुतफिक है कि अफराद की शहादत और जो मुख्तलिफ है उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं, उनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब उसकी कैबिनेट को सरेंडर होना है। अगर तो जब कानून के मुताबिक काम चल रहा है डॉक्टर साहब, जब अदालत की रिपोर्ट आई, एक जज साहब की रिपोर्ट आई, मामला हाई कोर्ट में है, तो फिर ये दूसरा ऑप्शन क्यों सड़कों पे आने वाला? अगर कानून की हुक्मरानी पर इतना ही यकीन है तमाम सियासी जमातों को, तो फिर अदालत का हुक्म आने दें, फिर सड़कों पे आने का ऑप्शन क्यों है? देखिए, बात ये नहीं है कि सड़कों पे आने का फैसला पहले हो चुका है। बात ये है कि इस देश को